Welcome to session 20. In this session, we turn towards direction ratios. We have already seen the direction cosines. Direction cosines, the cosines of the angle, direction angles cos alpha, cos beta, cos gamma. त्यांच्या स्क्वेअरची सम 1 येते आणि these are nothing but the coefficient of unit vector. इथपर्यंत आपण आलो. त्याच्यावरचे 2-3 प्रॉब्लेम्स बघितले, बाकीचे नंतर बघूया. कम टुवर्ड डायरेक्शन रेशिओ. सिंपल डेफिनेशन आहे, एनी थ्री नंबर्स proportional to direction cosines. Any three numbers proportional to direction cosines called direction ratio. Simple definition आहे. Any three numbers proportional to direction cosines called direction ratios. In short, denote like this. Okay, any three numbers. Suppose if L, M, N are direction cosines of a line and A, B, C be three numbers, then what is condition? The numbers are proportional to direction cosines. L upon A equal to M upon B equal to N upon C. असं असेल तर then these numbers are called as a direction ratios. Then A, B, C are direction ratios. if सगळे रेशिओ सेम आहे, if L upon A equal to M upon B equal to N upon C equal to say lambda constant, then therefore we got L equal to A lambda, M equal to B lambda, N equal to C lambda. And therefore our basic condition becomes L square plus M square. Therefore L square plus M square plus N square equal to 1 becomes A square lambda square plus B square lambda square C square lambda square equal to 1. Okay, that is lambda square into bracket A square plus B square plus C square equal to 1. That is lambda square equal to 1 upon A square plus B square plus C square आणि म्हणून lambda equal to plus minus 1 upon A square plus B square plus C square. Am I correct? And therefore what is value of L? If we put lambda, and therefore L equal to A lambda, A into plus minus 1 upon root of A square plus B square plus C square, M equal to plus minus B upon under root of A square plus B square plus C square, N equal to plus minus C upon under root of A square plus B square plus C square. म्हणजेच काय, if you know the direction ratio, you got direction cosines. These are the direction cosines. Okay, म्हणजेच direction ratio, these are the numbers proportional to direction cosines. And जर you know the direction cosines, you know the direction ratios, we obtain direction cosines by using this formula. Okay, means if
आर बार इक्वल टू ए आय प्लस बी जे प्लस सी के, देन हा एनी वेक्टर आहे. ओके, देन याची मॅग्निट्यूड काय, अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ आय स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ जे स्क्वेअर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ के स्क्वेअर, and therefore r cap unit vector along this direction equal to ai plus bj plus ck upon under root of a square plus b square plus c square. ओके, सेपरेट डिवाइड केलं तर ए अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर प्लस बी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर इंटू जे प्लस सी अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेअर प्लस सी बी स्क्वेअर प्लस सी स्क्वेअर के. आणि यालाच आपण काय म्हटलेलं आहे माहिती ना, यल इंटू आय प्लस यम इंटू जे प्लस एन इंटू के, कोएफिशिएंट ऑफ आय जे के ऑफ युनिट वेक्टर. हा युनिट वेक्टर आहे. मग जर हे जर डायरेक्शन कोसाइन असतील तर हे काय आहेत, तुमचे डायरेक्शन रेशिओज आहेत. याचा अर्थ काय झालं माहिती आहे, द कोएफिशिएंट ऑफ आय जे के ऑफ एनी व्हेक्टर, नॉट नेसेसरीली युनिट व्हेक्टर, एनी व्हेक्टरचे जे आय जे केचे कोएफिशिएंट असतात त्यांना आपण डायरेक्शन कोसाइन म्हणतो आणि युनिट व्हेक्टरच्या आय जे केच्या कोएफिशिएंटला आपण म्हणतो डायरेक्शन कोसाइन्स. सिंपल कन्सेप्ट आहे. ओके, एक्झाम्पल्स. ओके, मग आपल्याला पहिल्यांदा काय काढावं लागेल माहिती आहे, ओ पी बार काढावं लागेल, पोझिशन वेक्टर. ओ पी, ओ म्हणजे ओरिजिन, मग ओ पी बार काय, 4i मायनस 3j प्लस 6k. त्याच्यावरनं काय घ्या, ओ पी बारची मॅग्निट्यूड घ्या. कोएफिशिएंट ऑफ 4 स्क्वेअर 16 मायनस 3 स्क्वेअर 9 6 स्क्वेअर 36. ओके, एम आय करेक्ट. किती आलं, अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 25, 9 6 15 5 20 1 21 कॅरी 2 3 2 5 1 रूट 61. एम आय करेक्ट, root 61, and therefore unit vector along OP bar upon magnitude of OP bar. OP bar 4i minus 3j plus 6k upon under root of 61, which is equal to 4 upon root 61 into I minus 3 upon root 61 into j plus 6 upon root 61 into k. मग आता therefore सांगता का, डायरेक्शन कोसाइन्स आर, कोएफिशिएंट ऑफ युनिट वेक्टर 61 मायनस 3 अपॉन रूट 61 6 अपॉन रूट 61 आणि डायरेक्शन रेशिओज हे ज्याच्यापासून मिळाले ते एनी वेक्टरचे कोएफिशिएंट, हे डायरेक्शन रेशिओज आणि हे डायरेक्शन कोसाइन्स. सिंपल कन्सेप्ट. बघा, फाइंड डायरेक्शन रेशिओज अँड डायरेक्शन कोसाइन्स ऑफ अ लाइन ए बी इफ ए इज दिस, बी इज दिस. मग ए बीचे डायरेक्शन रेशिओ, मग ए बीचे डायरेक्शन रेशिओसाठी तुम्हाला काय काढावं लागेल, ए बी बार काढावं लागेल. ए बी बार कसा काढणार, पोझिशन वेक्टर ऑफ बी मायनस पोझिशन वेक्टर ऑफ ए. पोझिशन वेक्टर ऑफ बी जर कोइफिशिएंट असतील तर मायनस 2i प्लस 2i मायनस 2j प्लस के, हा बीचा पोझिशन वेक्टर झाला, मायनस एचा पोझिशन वेक्टर 6i
-7j -k. एम आय करेक्ट? आय मधनं आय गेला, 2i - 6i, 2i - 6i, 4i -3i -7, -3 + 7, 4 आणि 3 7, k -k प्लस 2k. हा काय झाला? ए बी बार. याचाच अर्थ डायरेक्शन रेशिओज काय झाले तुमची माहिती आहे ना? डायरेक्शन रेशिओज ऑफ अ लाईन ए बी आर -4, 4, 2. एम आय करेक्ट? -4, 4, 2. And now find its magnitude. काय? -4चा स्क्वेअर 16, ह्या 4चा स्क्वेअर 16, 2चा स्क्वेअर 16, 16, 32 आणि 4, 36, 6. And therefore unit vector along OP bar, unit vector along AB bar कसा काढतो? AB bar upon its magnitude. AB bar काय आला? AB bar -4i + 4j + 2k upon 6, that is -2/3i + 2/3j + 1/3k. हे झालं युनिट वेक्टर. आणि म्हणून युनिट वेक्टरचे सहगुणक डायरेक्शन कोसाइन्स आर -2/3, 2/3 अँड 1/3. आणि असा हा प्रॉब्लेम संपला. पुढचा प्रॉब्लेम. द डायरेक्शन रेशिओज ऑफ ए बी आर -2 to 1. If A is given, length AB is also given, find B. ओके, बघा काय दिलेलं आहे? B विचारलेलं आहे. मग B मानू आपण. लेट B = x, y, z. A तुम्हाला दिलेलं आहे. अँड देअरफॉर डायरेक्शन रेशिओज, दुसरी लँग्वेज ऑफ ए बी, डायरेक्ट फॉर्म्युला आहे x2 - x1, y2 - y1, z2 - z1, म्हणजेच आय जे केचे कोइफिशियंट आहेत आणि विच इज इक्वल टू काय दिलेले आहेत ते? x2 - x1. आता x2 म्हणजे ए बी आहे, हा x2 y2 z2, हा x1 y1 z1, म्हणजेच काय? x - 4, y - 1, z - 5. बट डायरेक्शन रेशिओज ऑफ ए बी काय आहेत? आर -2 to 1. याचाच अर्थ काय? हे सेम आहे, आर एकमेकांच्या प्रमाणात आहे. इक्वल टू y - 1/2 इक्वल टू z - 5, कारण ते डायरेक्शन रेशिओज आहेत. दोन लाईन पॅरलल किंवा इक्वल असतील तर डायरेक्शन अँगल सेम येतील, डायरेक्शन रेशिओ सेम येतील, डायरेक्शन कोसाईनसुद्धा सेम किंवा प्रमाणात येतील. जर समजा हा रेशिओ आपण के अज्यूम केला तर काय होईल? एक्सची किंमत काय येईल? फर्स्ट इक्वल टू लास्ट. एक्स इक्वल टू -2k हा +4, वाय इक्वल टू 2k + 1, z इक्वल टू k + 5. ओके, एक्स मिळाला. व बट लेंथ ए बी, अँड देअरफॉर बट लेंथ ए बी इक्वल टू किती आहे? 6 आहे. मग बाय डिस्टन्स फॉर्म्युला तुम्हाला ए माहिती आहे, तुम्हाला बी माहिती आहे. लेंथ ए बी x - 4 ब्रॅकेट स्क्वेअर y - 1 ब्रॅकेट स्क्वेअर z - 5 ब्रॅकेट स्क्वेअर इक्वल टू 6. एम आय करेक्ट? आता एक्सची किंमत x - 4
एक्स मायनस फोरची किंमत जर आपण टाकली तर बघा एक्स मायनस फोर इक्वल टू मायनस 2k, मग मायनस 2k स्क्वेअर वाय मायनस 1 इक्वल टू प्लस 2k चा स्क्वेअर प्लस झेड मायनस 5 इक्वल टू k स्क्वेअर आणि इक्वल टू 6. म्हणजेच किती झाला माहिती आहे ना, हा किती झाला 9k स्क्वेअर इक्वल टू 36. का स्क्वेअरिंग केला म्हणजेच k स्क्वेअर इक्वल टू 4, 9 चौक 36, म्हणजेच k इक्वल टू काय झाला प्लस मायनस 2 झाला. बरोबर आहे का. लेंथ ए बी 6 असणार आहे, k इक्वल टू प्लस मायनस 2. मग फॉर k याला 1 नंबर देऊन ठेवा. फॉर k इक्वल टू 2 फ्रॉम 1 काय येईल तो पॉईंट बघा b इज काय येईल, k ची किंमत 2 टाकली तर 2 इंटू 2 मायनस 4 प्लस 4 0, 2 टाकली तर 4 प्लस 1 5, 2 टाकली तर 2 प्लस 5 7. हा एक पॉईंट मिळेल. किंवा जर k ची किंमत मायनस 2 टाकली तर b चे कॉर्डिनेट्स काय मिळतील, b चे कॉर्डिनेट मायनस 2 टाकले तर 2 इंटू मायनस 2 4 प्लस 4 8, याला मायनस 2 टाकली तर मायनस 4 प्लस 1 मायनस 3, मायनस 2 प्लस 5 3, and these are the 2 points on 2 sides of point A which are at a distance of 6 unit and direction ratios are -2 to 1. आणि असा हा एक चांगला प्रॉब्लेम. अँगल बिटवीन 2 लाईन्स, मग 2 लाईन्स घेऊ. इफ L1 M1 N1 and L2 M2 N2 हे काय आहेत माहिती आहे ना, these are the direction cosines of 2 lines okay, and therefore मग पहिल्या लाईनचा जो युनिट व्हेक्टर येईल त्याला आपण E1 कॅप म्हणू. तो काही L1 इंटू आय कॅप प्लस M1 इंटू जे कॅप प्लस N1 इंटू के कॅप. अँड दुसरी लाईन E2 बार L2 आय कॅप M2 जे कॅप N2 के कॅप हे काय आहेत, युनिट व्हेक्टर्स आहेत अलॉंग लाईन्स. इफ त्यांच्यातला अँगल विचारला आहे, मग इफ थीटा इज acute angle between 2 lines, then what is the value of cos theta? Definition, by definition magnitude of E1 into magnitude of E2. हा फॉर्म्युला आहे, ॲक्यूट आहे, मॉड घ्या. डॉट प्रॉडक्टमध्ये आय जे जे आणि के केचा गुणाकार करतो, म्हणजेच काही मॉड ऑफ L1 L2, जे जेचा गुणाकार M1 N2, के केचा गुणाकार N1 N2 अपॉन हा युनिट व्हेक्टर आहे, याचा अर्थ याची मॅग्निट्यूड 1 आहे आणि याची मॅग्निट्यूड 1 आहे, आणि हा तुमचा फॉर्म्युला आहे. अँगल बिटवीन 2 लाईन्स विथ डायरेक्शन कोशन्स L1 L2, L1 M1 N1, L2 M2 N2. हा तुमचा अँगलचा फॉर्म्युला आहे. समजा डायरेक्शन कोसाइन ऐवजी इफ इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन कोसाइन्स डायरेक्शन रेशियोज ए बी A1 B1 C1 and A2 B2 C2 are given. जर हे इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन कोसाइन डायरेक्शन रेशियो जर दिलेले असतील तर बघा
तुम्हाला माहिती आहे L1 इक्वल टू A1 अपॉन रूट ऑफ A1 स्क्वेअर प्लस B1 स्क्वेअर प्लस C1 स्क्वेअर M1 इक्वल टू सिमिलरली B1 अपॉन N1 इक्वल टू C1 अपॉन and also L2 equal to A2 upon काय A2 square plus B2 square plus C2 square. Similarly M2 equal to B2 upon same bracket N2 equal to C2 upon same bracket. हा आणि ह्या किमती जर याच्यात टाकल्या तर therefore our relation becomes therefore cos theta equal to L1 upon this plus M1 upon this denominator same येईल म्हणजेच काय येईल A1 A2 plus B1 B2 plus C1 C2 upon under root of A1 square plus B1 square plus C1 square into A2 square plus B2 square plus C2 square. तोच फॉर्म्युला किंवा नसेल तर या डायरेक्शनचा वेक्टर घ्या A1i plus B1j plus C1k, A2i plus B2j plus C2k and therefore cos theta equal to A1 bar dot पहिला वेक्टर डॉट दुसरा वेक्टर अपॉन देअर मॅग्निट्यूड. हाच फॉर्म्युला पुन्हा येईल. ओके, मग याच्यात इफ लाइन्स आर पॅरलल आर कोलिनियर असतील तर काय होईल वन कॅन बी एक्सप्रेस ॲज अ म्हणजेच काय E1 कॅप इज अ स्केलर टाइम्स E2 कॅप म्हणजेच काय L1 अपॉन L2 इज सेम ॲज M1 अपॉन M2 इज सेम ॲज N1 अपॉन N2 आर डायरेक्शन रेशिओ असतील तर A1 अपॉन A2 इक्वल टू B1 अपॉन B2 इक्वल टू C1 अपॉन C2. ही ती कंडिशन आहे प्रपोर्शन असतील तर. आणि इफ लाइन्स आर परपेंडिक्युलर असतील तर आपली कंडिशन आहे दोघांचा डॉट प्रॉडक्ट काय येतो 0 येतो. दोघांचा डॉट प्रॉडक्ट 0 म्हणजेच काय माहिती आहे ना डॉट प्रॉडक्ट म्हणजे कोण आलं L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 इक्वल टू 0 आणि डायरेक्शन रेशिओच्या लँग्वेजमध्ये असेल तर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0. कंडिशन ऑफ परपेंडिक्युलर लाइन्स, कंडिशन ऑफ पॅरलल लाइन्स. ही डायरेक्शन कोसाईनच्या लँग्वेजमध्ये, ही डायरेक्शन रेशिओच्या लँग्वेजमध्ये. डायरेक्शन कोसाईनची लँग्वेज, डायरेक्शन रेशिओची लँग्वेज. आणि हा फॉर्म्युला तुमचा डायरेक्शन रेशिओ दिलेले असतील तर हा फॉर्म्युला. ओके, काही शंका इथपर्यंत. एक छोटासा प्रॉब्लेम. फाइंड द अँगल बिटवीन द लाइन्स हुज डायरेक्शन रेशिओज आर 4 -3 5 अँड 3 4 5. ओके, डायरेक्शन रेशिओज दिलेले आहेत. मग हियर डायरेक्शन रेशिओज ऑफ 2 लाइन्स आर. पहिल्या लाईनचे डायरेक्शन रेशिओ कॉल इट ॲज A1 B1 C1 अँड विच इज इक्वल टू 4 -3 5 अँड सेकंड लाईनचे A2 B2 C2 3 4 5. ओके, अँगल विचारला. इफ थीटा इज ॲक्यूट अँगल बिटवीन given lines then cos theta equal to तुमच्याकडे फॉर्म्युला आहे कोणता डायरेक्शन रेशिओच्या लँग्वेजमधला A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन A1 स्क्वेअर प्लस B1 स्क्वेअर प्लस C1 स्क्वेअर इंटू A2 स्क्वेअर प्लस B2 स्क्वेअर C2 स्क्वेअर which is equal to A1 A2 B1 B2
C1 C2 upon A1 square B1 square C1 square into 9 plus 16 plus 25 किती आलं 12 मायनस 12 प्लस 25 16 9 25 आणि 25 50 रूट 50 विच इज इक्वल टू 1/2 आणि कोणत्या अँगलला किंमत 1/2 आहे माहिती आहे ना 60 डिग्री किंवा पाय अपॉन 3 रेडियन आणि इज द अँगल बिटवीन गिवन लाईन्स अँगल बिटवीन गिवन लाईन्स ओके आणखी काही प्रॉब्लेम नेक्स्ट सेशनमध्ये बघू अप टिल स्टॉप हिअर